زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے قاری حکیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے سن کر آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں چلتے ہیں اور بیان کو سنتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے،
وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچے، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا، نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔
जा अपनी जुबान को लोगों के गिले, लोगों के शिकवे से बंद कर, ताकि कल क़यामत में तेरे हाथ पांव आग की जंजीरों में न जकड़े जाएं। अल्लाह वालों की बातें हैं। यही शेख अत्तार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहता है, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, वरना खुर्दी जख्म बरजानो जिगर। कहता है किसी के दिल पे तीर ना चला, घायल ना कर, वरना तुझे भी यूं ही तीर लगेंगे। और हमारे यहाँ दर्स निजामी में, अरबी मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है काफिया, नहू की किताब है, जिसमें एक शेर लिखा है, जराहत सिनानी लहल तयामुहु, जराहत सिनानी लहल तयामुहु वला यल्तामु जराहत लिसानुहु। तर्जुमा ये है अरबी शेर का कि तलवार अगर किसी के मार दो तो तलवार का जख्म मिल जाता है, जुबान से किसी को गलत बात कह दो उसका जख्म कब्रों तक नहीं मिलता। और यही वजह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात फरमाई। अल्लाहु अकबर, क्या क्या एजाज बख्शे हैं काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे परवरदिगार ने। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, एक चीज की जमानत तुम्हें मैं दे देता हूं। अलल ऐलान फरमाया, सरे मैदान फरमाया, ओ लोगों, दो चीजों की जमानत मुझे तुम पक्की ठक्की दे दो, एक चीज की जमानत तुम्हें मैं दे देता हूं। जुबान की जमानत दो, इसको गलत नहीं चलाओगे, जुबान से गिला ना करोगे, चुगली नहीं करोगे, शिकवा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। एक जुबान की जमानत दे दो, एक जो तुम्हारी नफ्सानी ख्वाहिशात की जगह है उसकी जमानत दे दो, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगी, गलत तरीके से इस्तेमाल न की जाएगी, ये शहवत की जगह। फरमाया, लोगों, इन दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन तुम्हारे लिए मैं बन जाता हूं। मेरी जमानत है, मैं तुम्हें जन्नत लेके दूंगा। आज इन्हीं दोनों चीजों ने हमें मार दिया। घर में कैसी खूबसूरत बीवी हो, लेकिन चूड़ी जो कूड़ा उठाने सफाई करने भंगन आती है उसकी तरफ घूर घूर के देखता है। घर में अल्लाह पाक ने औरत दी हुई है, खूबसूरत भी है, हसीना भी है, कदो कामत भी है, लिबास भी है, सब कुछ है, लेकिन मिजाज जो बदमाशी वाला है, जो बगैर सफाई के लिए आई है उसकी तरफ देख रहा है, जो नौकरानी कपड़े धोने आती है उसकी तरफ देख रहा है ललचाई नजरों से। और कभी कभी ऐसा होता है जो भीख मांगने आई खड़ी है, वो खैरात मांगने आई है, ये बदमाश उसको गलत निगाह से देख रहा है। कभी मुसलमान ऐसे हुआ करते थे, सैयदना फारूक आदम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सानी की हुकूमत का दौर है। मिस्र के कर्नल ने फारूक आदम को खत लिखा, मेरे इलाके के ईसाइयों ने बहुत बड़ी साजिश की है, सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां जमा की हैं, लड़कियां इकट्ठी की हैं और कोठे पे चढ़ा करके गाने बजाने का प्रोग्राम बनाया है, डांस का प्रोग्राम बनाया है, नाच का इंतजाम किया है और फौज वहां से गुजरेगी, लश्कर मुसलमानों का वहां से गुजरेगा। ईसाइयों ने ये सारे का सारा इसीलिए जाल बचाया है, मुसलमानों के दिलों में फर्क आए, बेईमानी आए, बदमाशी आए और गुजरने का रास्ता कोई नहीं, लश्कर कहां से गुजारूं, मेरी रहनुमाई फरमाओ, मुझे हुक्म दो, मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह, फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि कोई और रास्ता तलाश करो या उन ईसाइयों को पकड़ के मारो या उनकी लड़कियों के वट्टे मारो, उनको वहां से धक्का दे दो।
کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میری تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورۃ نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا، زمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرانے پر رکھا ہوا، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں،
हुस्न व जमाल का पैकर जमा है, डांस है, गाना है, बजाना है। आज उल्टा मामला हो रहा है। जो जो हम कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जिस घर में कभी गाना बजाना नहीं हुआ, आज टीवी टेलीविजन आ गई, उसकी वजह से गाना बजाना हो रहा है। घर घर में वीसीआर की ठनकार लगी हुई है और घर वालों का ख्याल भी नहीं कि गुनाह हो रहा है, बर्बादी हो रही है, बच्चियों के अखलाक तबाह हो रही है। बड़े बड़े हाजी नमाजी मौलवियों के घरों में वीसीआर आ गए। ईमानदारी से खाने खुदा में बैठ के फैसला करो, हमें मरते वक्त ईमान की रत्ती कैसे मिलेगी। मुसलमानों का लश्कर गुजर रहा है, फौज मुसलमानों की गुजर रही है। लड़कियों ने डांस किया, गाना बजाना किया, तालियां बजाई, अजब अंदाज का। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया अपनी आंखों की हिफाजत करो। आंख इब्तदाई गुनाह करती है, पहला जिना आंख से होता है। जनाब अमीर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है, मजलिस लगी हुई है, एक आदमी आके बैठा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोग कितने बुरे हो गए, आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। किसी ने फौरन इतराज कर दिया, वही आई है आसमान से, तुम्हें कैसे पता चला? जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे तुम्हें क्या मालूम है, जब से मेरी मजलिस में वो आदमी आके बैठा है, मेरी मजलिस में गुनाहों की बदबू मच गई। आज लोग हरामखोरी को हरामखोरी नहीं समझते, बदमाशी को बदमाशी नहीं समझते। चुनांचे कुरान करीम की आयत सुन करके जाने वाली फौज गुजर रही है, लश्कर गुजर रहा है। लड़कियों ने सवाल कर दिया, और जाने वालों कोई तो सर उठाओ, कोई तो ये हुस्न का नजारा देखो, कोई तो ये डांस देखो, नाच बजाना देखो। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा कोई कैसे देखेगा, ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान करीम सुन के आए हैं। हमने तो नहीं कभी सुना। उन्होंने 2 आयतें सुनी, पूरे लश्कर में, पूरी फौज में एक आदमी ऐसा नहीं जो सर उठा के देखे, जो आंख उठा करके देखे। अल्लाह की कुदरत का काम देखो। ईसाई लड़कियां कहने लगी और जाने वालों और मुसलमानों और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ऐसा कुरान जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो डांस और गाने बजाने से रोक दे, हुस्न जमाल का पैकर हमने इकट्ठा किया, कोई दिन देखने वाला ना हो। और मुसलमानों हमें भी वो कुरान करीम सुनाते जाओ। हमें भी वो कुरान सुनाते जाओ। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता जा रहा है और पढ़ता कुल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। और लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इन ज़ालिकुम अज़का लकुम, परहेज़गारी अपनाओ। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मैं खुदा तुम्हारी आंखों के इशारे भी देखता हूं। मुर्रिखीन ने लिखा है जैसे ही मुसलमान सिपाही ने कुरान करीम की तिलावत की, चलते चलते ने लड़कियों ने कोठे से छलांगे लगा दी। और कुरान पढ़ने वालों हमें भी साथ लेके जाओ, अब कुरान करीम से दूर हम भी नहीं रहना चाहते। सारी मुसलमान बन गई, तौबा कर ली, इस्तग़फ़ार किया। आज मुसलमान की मौत आ रही है तो कंजरी का गाना सुनते हुए। ये जितने बसों में, ट्रकों में, वैगनों में एक्सीडेंटों में मरते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मर रहे हैं, तुम ये कलमा पढ़ते हुए मर रहे हैं, कंजरियों के गाने सुनते हुए मर रहे हैं। जनाजा गुजर रहा है तो
रस्ते में भी गाने ही बजाने की आवाज आ रही है, हत्ता के कब्र में दफन कर रहे हैं, मिट्टी पड़ रही है, गाने की आवाज फिर भी आ रही है। कब्रिस्तान के चारों तरफ गाना बजाना, बाजारों में चारों तरफ गाना बजाना, घर घर में गाना बजाना, और बदमाशी फिर किस बला का नाम है, बेगैरती कमीनापन किस बात का नाम है। शादी मुकम्मल नहीं होती मुसलमान के छोकरे की जब तक वो बाजा ना बजाए, गाना बजाना ना करे, खुशी मुकम्मल नहीं होती। हमें तो कोई इतराज नहीं, करो खूब रज रज के करो जो किसी के दिल में आता है, मगर याद रखो ये बात, खुदा की अदालत में अंधेर नहीं है। तुमने जो कमर बांध रखी है कि जो कुछ भी हो जाए हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करनी है, हर उस काम को करना है जिससे आका ने मना फरमाया। याद रखो, फिर खुदा ने भी ऐलान कर दिया, फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, फिर आजा मैं तुझे सख्त अज़ाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। फिर ऐसा ऐसा अज़ाब, तकलीफ देने वाला अज़ाब। कई साल हो गए अखबारों में आया था, कोई नई नहर खुदवाई गवर्नमेंट ने, खुदाई के दौरान पुराना कब्रिस्तान आया, एक एक्सीएन साहब की तरफ से लिखा हुआ था कि उन्होंने भी देखा और काफी सारे लोगों ने देखा कि एक कब्र के अंदर हड्डियों का एक ढांचा और उसकी खोपड़ी के करीब कई शेर का एक वठुआ बिच्छू बैठा है, गोश्त नहीं, चमड़ा नहीं, हड्डियों का ढांचा है। तो लिखा था कि जब वो डंक मारता था खोपड़ी में, पैरों की तरफ से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता था। कुछ ठिकाना अज़ाब इलाही का, जितना वो करीम है, जितना वो रहीम है, जितना वो सत्तार और गफ्फार है, जब उसकी बेनियादी पे आए तो कहार और जब्बार भी है। आज हमारे घरों से सुकून निकल गया, इत्मीनान चला गया, खैर और बरकत रुखसत हो गई। अल्लाह अल्लाह हमारे घरों में नहीं रही, औरतें नमाज नहीं पढ़ती, मर्द नमाज नहीं पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करने वाला कोई नहीं। बताओ ये घर है मुसलमान का घर है या किराड़ की मंडी है? बस वो तरीका तुझे बता दिया मुल्ला ने कि मरने के बाद 1 घंटा कुरान करीम पढ़वा लेना, 80 साल की नमाजें खत्म, 80 साल के रोजे माफ हो जाएंगे, 80 साल की बदमाशी माफ हो जाएगी, जुआ ताश सारा माफ हो जाएगा। चिट्टी दाढ़ी, बुढ़े पाया हुआ, कब्र में पांव लटक रहे, अब भी ताश खेल रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों जो आदमी ताश खेलता है ऐसा समझो जितनी देर तक ताश खेलता रहा जैसा कि सूअर के लहू में हाथ डबोए बैठा है। और इतनी सख्ती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं फरमाई कि जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब न दो, अगर सलाम करे उसके सलाम का जवाब न दो। यहां सारी सारी रात खप जाती है, बचपन से आदत पड़ती है गलत चीजों की, न माँ बाप टोकते हैं, न कोई और तरह तरह की बातें करता है। बहरहाल दीन किसी का मोहताज नहीं, कुरान किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का दरबार किसी का मोहताज नहीं। जो करोगे तुम्हारे पल्ले बांध दिया जाएगा, जो नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लाख मुल्ला कोशिश करे, जब तक तेरा अपना अमल सही नहीं, निजात मुमकिन नहीं। तुमने सहारा बना लिया है। कोई कहता है मैयत को कुरान के नीचे से गुजार दो, कोई कहता है कुरान को सिरहाने रख दो, काफी है। आओ तुम कहोगे तो सही, मगर सुन जाओ कारी हनीफ से मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। नबी का गुलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। बताओ, गुलाम हो हुजूर का और सामान हो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करो, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, काम आएगी जिंदगी भर ये बात। गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, दाची भी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों चीजें नबी की हैं। गुलाम भी सरकार का, सामान भी सरकार का, दाची भी सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामान लाद रहा है, दुश्मन की तरफ से तीर आया, उस गुलाम को लग गया, दिल पे तीर लगा,
फौरन मर गया। सारे सहाबा ने शोर मचाया, जन्नती 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 जन्नती, शहीद हो गया शहीद हो गया जन्नती। सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फमा हुआ फिन्नार, और लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, लाची भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं। फरमाया, ओ लोगों, इसने गनीमत के माल में से बगैर तकसीम किए हुए किसी वक्त में एक चादर चुरा ली होगी, एक कंबल चुरा लिया होगा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, वो कंबल आग का बन के सारे बदन पे लिपटा हुआ है। ये यूं ही तो नहीं मस्जिद में से जुत्ती उठाकर ले जाते हैं। चलो जी, जुत्ती लग गई है, पता चलेगा, खबर आने तो दे, मौत आने तो दे। साफ नबी ने फरमा दिया कि मेरी आंख देख रही है कि वो चादर आग की बनकर सारे बदन पे लिपटी हुई है। चुनांचे एक दूसरा सहाबी उठा, तवज्जो, दूसरा सहाबी उठा और ये जो चप्पल में जो तस्मे से लगे हुए होते हैं ये लेके आया और कहने लगा, काली कमली वाले, मेरी जुत्ती का ये तस्मा नहीं था, बगैर माल तकसीम किए हुए मैंने माले गनीमत में से ये तस्मे उठाकर अपनी जुत्ती में लगा लिए थे, मैं तो वापस कर रहा हूं। आपने फरमाया, मैं नहीं लेता, ये आप जहन्नुम के अंगारे हैं। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हम होश करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम तदबीर करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब आखिरत की तैयारी करेंगे। वो कोई निराली उम्र मिलेगी तैयारी के लिए, किसी का पैसा खाना पड़े वो नहीं छोड़ना। परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं यहां से नमाज पढ़ के बाहर निकला, दो आदमी आए तो किसी बस से ये कट्टा गिर गया, यहां रख लो, ऐलान करना, कोई मालिक होगा आके ले जाएगा। अब हम लोग तो डरते भी है ना भाई, किसी की ना जाने कैसी चीज हो क्या। मैंने, दो आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने देखा नहीं था इसमें है क्या, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा इसमें है क्या। उसने जो खोल के देखा ना, उसमें थी साइकिल की टूटे, फौरन बेईमान हो गया, कहने लगा चलो मंडी वाली मस्जिद ऐलान करावेंगे। कट्टा मिला सड़क पे, ऐलान कराएगा मंडी की मस्जिद में। अभी ताजा बात परसों की, फौरन बेईमान हो गया कि उन्होंने समझा होगा किसी के पुराने कपड़े होंगे, कोई बोरी शोरी होगी, फिर अंदाजा लगाया होगा कि साइकिल की टुप्पे जो कीमती चीज है, या तो मेरे सामने खड़ा था या फौरन चल दिया। आवल जुल्लू मंडी मस्जिद वाली, और मंडी वाली मस्जिद वड्डी है, उत्थे ऐलान कर दे सो। आगे मोहम्मद का पुत्र बड़ा बड्डा ही देखन सार बेईमान थी गया। अच्छा भला क्या उम्र लंघ जाएगी, किसी के 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, किसी की जुत्ती, किसी का चादर, किसी का साइकिल, ये जो उठा लेते हैं क्या समझते हम बड़े कामयाब है। खुदा की कसम, मौत के वक्त वो तलखी मुंह में आएगी जो लाखों बरस नहीं जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान नकल करता है, उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो कौम ने इतराज किया, नवे नवे मुर्दे जिंदा कर देता है, कोई पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो तुम पुरानी से पुरानी कब्र पे मुझे ले चलो। ले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र थी शाम की, वहां जाके खड़ा कर दिया कि इसमें जो मुर्दा है उसे जिंदा कर। इन्होंने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो। उसने यूं सिरी बार निकाली, तो लोगों ने भी देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सफेद दाढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ, तू कौन है? उसने कहा, मैं साम हूं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे जमाने में तो सफेद बाल होते ही नहीं थे, तुम्हारे जमाने में सफेद बाल होते ही नहीं थे, ये तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई? कहने लगा, जब यकदम अब मुझे उठने का हुक्म मिला, मैं समझा क़यामत आ गई, इतने फिक्र ने मेरी काली दाढ़ी को सफेद कर दिया। तो आज
हमारे तसव्वुर में कहाँ है ये चीजें। गौर करो, ख्याल करो, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इसलिए ये बात अर्ज करता हूँ कि आखिरत बनाओ, अपनी कब्र बनाओ, मौत का सामान करो, अल्लाह के अजाब से बचने की तदबीरें करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमा। कोई बच्ची बीमार है, अल्लाह पाक उसको भी सेहत कामिला अता फरमा। सरफराज खान मेरे दोस्त हैं, उनकी एक परेशानी है काफी दिनों से, अल्लाह पाक अपने फजल करम से महज अपनी मेहरबानी से उस परेशानी को दूर फरमा। और जितनों ने भी दुआओं के लिए साजो खुदाबश का भाई बीमार है, अल्लाह से कामिला अता फरमाए। मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दजिल्लहु हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, कई दिनों से अस्पताल में हैं, बेहोश रहे अब होश में हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक से कामिला अता फरमाए। सब मरीजों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। ये जितने साथी हैं मस्जिद में आते हैं, इंतजाम करते हैं, या अल्लाह तमाम के कारोबार को, तमाम की दीनी दुनिया की जिंदगी को चमका दे, उसको अपनी रौनकों से उसको दोबाला फरमा दे। या अल्लाह मस्जिद मदरसे के खिदमत गुजारों के माल जान बरकत अता फरमा, किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने दरवाजे से हम सब फकीरों को झोलियां भर दे। कुरान करीम के आखिरी सिपारे की चंद आयात हैं। सूरह तत्वीन है, मक्के पाक में नाजिल हुई। हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने चंद बीमारियों का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया, मेरे बंदे तेरा बड़ा पुख्ता यकीन है, तेरा ईमान है, तेरा इस पर दिल जमा हुआ है कि अगर मैंने जहर खा लिया मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। औरतों का भी ये यकीन है, मर्दों का भी ये यकीन है, बूढ़ों का भी ये यकीन है, जवानों का भी ये ईमान है, हाकिमों का भी ये यकीन है, महकूमों का भी ये यकीन है, गवर्नर का, सदर का, डॉक्टर का, पीर का, मौलवी का, फकीर का, दरवेश का, सबका ये यकीन है कि अगर मैंने जहर खाया तो मेरी मौत आ जाएगी। और ये यकीन कब आएगा? अगर मैंने किसी का हक खाया तो मेरे ईमान की मौत आ जाएगी। हालांकि ये बात तूने अपने दुनियादार लोगों से सुनी कि जहर खाने से मौत वाक़ई हो जाती है, और ये बात अल्लाह से सुनी और अल्लाह के हबीबे लबीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना कि दूसरे का हक खाने से आदमी तबाह हो जाता है। लेकिन आज इस पर यह यकीन जमा हुआ है कि साहब कौन देख रहा है? सैयदना फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, अहद फारूकी है। अल्लाहु गनी, रियायत होती है, बादशाह और खलीफा अमीर अल मोमिनीन मदीने की गलियों में चक्कर लगाता है, रियाया सोई हुई है, बादशाह पहरेदारी करता है, पब्लिक आराम करती है, हुक्मरान खड़ा होकर निगहबानी और हिफाजत करता है।
تڑکا ہے, اذان سے پہلے کا ٹائم ہے, فاروق اعظم دروازے پہ کان لگائے کھڑے. اور یہ تو ہر صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے. آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں. اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا. یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا. چل ساری پیسے مر جاؤ اور پانی ملانا نہیں چھوڑنا. خیر ایک بات آ گئی, مجھے کسی سے کیا بحث ہے, خود مرو یا پیسے مرے ہمیں کیا. اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے. اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا. لگا ہوا ہے. پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے, اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے. لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے. ایسا کون ہو گیا دیکھنے والا, گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں, تیسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں, دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی. لڑکی کہنے لگی ام یقولون افترى علی اللہ کذبا, جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں, تیرا مزاج نہیں جمتا, تیری طبیعت نہیں جمتی, تیرا ملان نہیں آتا, میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے. واللہ علیم بذات الصدور, جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے, ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا, اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں, وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا, وہ توجہ نہیں کرتا, ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے اور پھر دل میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے. جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے. تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانبدار ہو. کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے جانت کے اعتبار سے, شرافت کے اعتبار سے, لیاقت کے اعتبار سے, امانت کے اعتبار سے, حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے. اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے. اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی, نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی, بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے. قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے, حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان آیتوں میں کئی ان بیماریوں کا ذکر فرمایا جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں. اب انسان ہو, مسلمان ہو, ٹی بی کو مہلک مرض جانتے ہیں کہ بڑا خطرناک مرض ہے, سرطان کو بڑا خطرناک مرض سمجھتے ہیں, کینسر کو بڑا خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں تو ڈاکٹر بھی حکیم
فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. قرآن تمہیں للکارتا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اور جو وہ لوگ جن کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، جو قبروں میں جانے والے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے والے ہیں. فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہلاکت ہو، بربادیاں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہی ہے، بڑی بربادی ہے. کس کے لیے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. کس کے لیے ہلاکت، کس کے لیے بربادی، کس کے لیے تباہی بچ گئی؟ فرمایا وہ آدمی جو لیتے وقت اور وٹے استعمال کرتا ہے اور بانٹ استعمال کرتا ہے، اور ناپتے وقت اور گڈوی اور برتن اور پیمانہ استعمال کرتا ہے. دیتے وقت اور ہے، لیتے وقت اور ہے. اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو آج ہم نے 100 روپیہ بنا لیا. اب یہ تو نہیں سوچا کہ 100 روپیہ جو بنایا ہے، ابھی اگر ذرا سا درد ہو گیا تو یہ 100 تو ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے، اور وہ ایمان جو کروڑوں میں نہیں ملتا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آنے کا. اور اس قسم کی دارت کے بارے میں فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، سمجھ لو ذرا، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اس دن لوگوں کے حقوق چکانے پڑیں گے، جس دن قیامت کے دن پلے کچھ بھی نہ ہوگا. آج آدمی کسی کا روپیہ لے کر بے ایمان ہو جائے تو ظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑتا. انگریزوں کے ملک میں کسی آدمی نے جا کر کے کاروبار کیا یا مزدوری کی، کمایا، تو کسی انگریز کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا. کوئی عیسائی انگریز تھا، اس کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو اس سے لے لوں گا. چنانچہ جب اس نے وطن آنے کا پروگرام بنایا اور انگریز سے اپنا روپیہ مانگا جو 2-3 سال کما کر اس کے پاس جمع کیا تھا، جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، انگریز مکر گیا. لگا نہیں میرے پاس تیرا کوئی پیسہ نہیں. اس نے بڑی کوشش کی کہ دیکھو جی مجھے اتنے، میں وطن سے بے وطن ہوا، پردیس نکلا، مصیبت خریدی، تکلیف اٹھائی، میرا روپیہ تیرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. اس کے ملنے والوں کو لے کے گیا، انکار کر دیا. یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ میرا تو ملک سے آنا نہ آنا برابر ہی ہو گیا، کیا فائدہ ہوا میرا ملک سے نکلنے کا، گھر سے بے گھر بھی ہوا، وہی بات. بیچارہ بڑا پریشان تھا. کسی نے مشورہ دیا کہ گرجے میں چلا جا، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے، اور وہاں پادری تجھے ملے گا، یعنی عیسائیوں کا مولوی ملے گا، اس کو جا کے شکایت کر، وہ دلوا سکتا ہے. چنانچہ مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے. وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی، پیسے جمع کیے، اور وہ آج دیتا نہیں ہے، میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی اپنی، پردیس میں بھی آیا اور یہ حال میرا. تو اس نے پادری نے کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے پہ بند کر کے سر میں مہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا کر اسے دے دے.
वहां पहुंच गया हमारे पादरी के पास के यहां कि अच्छा शाम को ले लेना अपने पैसे, तेरे सारे पैसे दे दूंगा आज। तो कहने लगा अल्लाह के बंदे मैंने तेरी मिन्नत भी की, तेरे दोस्तों को भी लाया, मिलने वालों को भी लाया, खानदान वालों को भी लाया, और मैंने तेरा बड़ा तरला किया, तूने इकरार ना किया। इसमें क्या लिखा हुआ कि तूने एकदम सारे पैसों का इकरार कर लिया? वो कहने लगा नहीं ये बात ना पूछने लगा, नहीं मुझे बता। कहने लगा वो अंग्रेज जो पैसों से मुकर गया था कि मेरे पादरी ने, मेरे मौलवी ने, मेरे मुकद्दस बाप ने मुझे ये लिखा है कि हमारा शक पड़ता है कि तू मुसलमान हो गया है। तू जो किसी की रकम खा के मुकर रहा है, हमारा शक पड़ गया कि तू मुसलमान हो गया। ये काम तो मुसलमानों का है कि सूअर खाया और इकरार करके बैठ गए इनकार करके। दूसरों का लहू पीना, दूसरों का खून चूसना, दूसरों की इज्जत आबरू से खेलना, ये तो इन लोगों का शआर है। ये तू मुसलमान क्या? मेरा शक है कि तू मुसलमान बन गया। अगर ईसाई है फौरन रकम अदा करती। तो हमारे लिए डूब मरने की बात है कि ईसाई हमें यह समझता है। आज यहूदी ही कहता है कि बदावाली और अपने नबी की मुखालफत और कुरान करीम की मुखालफत और अल्लाह की तौहीद से बगावत, ये सारे के सारे काम मुसलमान करता है और कोई नहीं करता। इसलिए फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। इन लोगों ने उस दिन को, अज़ाब वाले दिन को हल्का समझा हुआ है। जभी तो ये लोग अपने आप को कामयाब समझते हैं, मिलावट करें, रिश्वत बटोरें, झूठी गवाही दें, कम तोल कर पेट भरें, कम नाप कर अपना पेट भरें। कुरान कहता है कि जो लोग इस तरह की रोटी खाते हैं वो लोग अपने पेट में अंगारे भरते हैं। और इस पर आदमी का ध्यान भी नहीं जाता, तवज्जो भी नहीं जाती। औलिया कराम की बात सुन लो। एक बुजुर्ग ने छुहारे खरीदे किसी दुकान से और यूं कुर्ते के पल्ले में वो लिए, वो दामन में अपने पल्ले में डालते वक्त छुहारे नीचे गिर गए दुकान में। जब उठाए तो दुकानदार का एक छुहारा ज्यादा आ गया, यानी पल्ले से नीचे गिरे 2 थे, उठा लिए 3, उठाए अपने समझ के हैं। छुहारे लेकर के सफर कर रहा है, नमाज के लिए नियत बांध ली। 2 आदमी बराबर में आए और एक कहने लगा तू जानता है ये कौन है? कि हाँ। कि कौन है? कि वो है जो दुकानदार का छुहारा उठा के ले आया। दूसरे का छुहारा उठा के ले आया, कहां से ले आया? लगा कि क्यों इसने चोरी की है? लगा नहीं, उठाया तो भूल में है मगर एक छुहारा ज्यादा आ गया। तवज्जो करना कि फिर तुझे क्या तकलीफ हुई, तू क्यों बता रहा है कि एक छुहारा ज्यादा आ गया? कहने लगा मैं डरता हूं जिस हलक में आज तक पराया हक गया ही नहीं, छुहारा भी ना जाए तो अच्छा है। जिसके हल्क में आज तक पराया हक गया ही ना हो, वो एक छुहारा भी क्यों चला जाए? चुनाचे बुजुर्ग फौरन खबरदार हो गए। वो बुजुर्ग जैसे अल्लाह वाले, उन्होंने जाकर के दुकानदार से जब वो तुलवाए तो बाकी एक छुहारा ज्यादा निकला। मतलब मेरा ये कि अगर किसी आदमी की ये नीयत हो कि ये मुंह का खाया हुआ, ये पेट में गया हुआ, ये आंखों का मजा, ये जुबान का मजा, ये ख्वाहिशात नफसानी का मजा, ये आज तो मजा है, कल को इतनी जबरदस्त अदा बन के निपटेगा कि तबाही हो जाए। इसी को कुरान करीम ने दोहरा दिया, कल्ला इन्न किताबल
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھایا کبھی یہ نہیں پوچھا اس کے بنگلے کتنے ہیں، اس کی کوٹھی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، بلکہ جس میت کے قریب سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں فرمایا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں، اگر قرض ہوتا جب تک کوئی ضامن نہ بنتا کہ میں ادا کروں گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے الگ ہو جاتے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ سرکار جس کا جنازہ چھوڑتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ضامن نہ کوئی بنے، پرواہ نہیں کرتا آج کا مسلمان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا، اور لوگوں آج بھی جب جنازہ ہو تم یہ تو شور کرتے ہو جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں مانگی، یہ بھی شور کرتے ہو اعلان کیوں نہیں کیا، کلخانی کے دن کیوں نہیں گنے، تم نے کبھی یہ بھی پوچھا اور اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرض تو نہ ہو؟ ہم نے تو سنا نہیں کہ کوئی اعلان کرتا ہو سلام پھیرنے کے بعد، او بھائی اس مرنے والے کے ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بھتیجے ہیں، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لینا دینا ہو، وہ ایمانداری سے بتاؤ ہم چکائیں گے بھائی جتنا بھی۔ بلکہ آج کل تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں، کئی جگہ سنا کہ جس کے پاس آئے نا اس قسم کا موقع کہ بھائی میں نے پیسے لینے مرنے والے سے، انہوں نے کہا وہ قبر ہے فلانی طرف جا کے لے لیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ملاوٹ کی کمائی نہ کھاؤ، تول کی کمائی نہ کھاؤ، ناپ میں گڑبڑ کر کے کمائی نہ کھاؤ، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار میں ایسے لوگوں کو سجین میں پہنچاؤں گا۔ وما أدراك ما سجين کتاب مرقوم۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہے سجین؟ وہ ایک دفتر ہے جس میں ہر آدمی کا نام اعمال موجود ہے۔ ساری زندگی کی کرتوت، ساری زندگی کی مثل، ساری زندگی کا ریکارڈ، وہاں ایک ایک لمحے کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی کہ اقرا کتاب، اور اپنی کتاب کو خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یہ جانتی۔ اچھا بھلا جانتا ہوا بھی آدمی اپنے آپ کو بھول بھلیا میں ڈالتا ہے، کوئی نہیں جی خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ شیطان ہر گناہ کو میری تیری نظروں میں ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، اور گل کوئی نہیں دی اور خیر ہے اتنا ہو ہی جاتی ہے کہ گل کوئی نہیں۔ شیطان گناہ کو ہلکا کر کے تیری نظروں میں پیش کرتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ، اس کا عذاب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عذاب آتا ہے۔ چلو مجھ سے زنا کرو گے مزہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب 100 مرتبہ آئے گا۔ چوری کر کے کھاؤ گے منہ میں ذائقہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب کروڑوں دفعہ آئے گا۔ کوئی چیز منہ میں چکھو گے اس کا ذائقہ ایک مرتبہ آئے گا، لیکن وہ اگر وہ ناجائز ہوگی اس کا عذاب تمہیں لاکھوں مرتبہ بھگتنا پڑے گا۔ بڑا مزہ آتا ہے جب پرائی عورت بیٹھ کے بات کرے نا۔ آج کل تو عورتیں گفتگو کرنا بھی ٹی وی ریڈیو سے سیکھتی ہیں، ماں باپ سے نہیں۔ لچڑ لچڑ کے باتیں کرنا، چمڑا چمڑا کے گل کرنی، منہ بنانا جی میں
بڑا لطف ہے، بڑا کیف ملتا ہے حرام خوری میں، اسے کون انکار کرتا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب جنت بنائی تو جبریل امین کو بھیجا کہ جا جنت کی سیر کر کے آ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسے ایسے انعام رکھے، ایسے ایسے اکرام رکھے جنت میں۔ میری تیری بات نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اگر جنت کی حور کی چوٹی کا تسمہ ذرا سا ٹوٹ کر دنیا میں گر پڑے، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی لہر کی وجہ سے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے۔ فرمایا اگر جنت کی حور دنیا کی طرف منہ کر کے مسکرا دے، اس کے دندانوں کی چمک کی وجہ سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ اگر جنت کی حور دنیا میں تھوک دے، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری دنیا بے ہوش ہو جائے اس تھوک کی خوشبو کی وجہ سے۔ بڑے بڑے انعام رکھے، مشک و عنبر زعفران کی کستوری کے گارے کے مکانات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور ایک اور وعدہ کیا اللہ نے، صاف شفاف دودھ، ملا ہوا نہیں، ملاوٹ والا نہیں۔ باہر کا بنا ہوا بھی نہیں، اندر کا پانی ملا ہوا بھی نہیں۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ غَيْرَ طَعْمُهُ، وہ دودھ کی نہر دوں گا جس کا ذائقہ بالکل بدلا ہوا نہیں، بہترین ذائقہ۔ تو جبریل امین نے جب جنت کی سیر کی